श्रीगुरुभ्यो नमः। ननु एवं भावनायाः एवं किल तदेव किल एवं भावनायाः फलनियतत्वात् तदेव किल फलनियतत्वात् फलाश्रयस्य च कर्मत्वात् सर्वेषां क्रियावाचकत्वे सकर्मकतापत्तिः इत्यतः आह। இது இன்னும் ரொம்ப பல்பஜமான ஒரு அவதாரிக்கை தான். என்ன கேட்குறான், भावनायाः फलनियतत्वात् भावना इत्युक्ते अवश्यं तत्र किं भवेत् फलं भवेत्. ஏன்னா நீ வியாபாரஹன்னு அந்த ஒரு பதார்த்தத்தை, அதாவது செயல் வினை இந்த வினைய செயலை வியாபாரஹன்னு சொல்றதுக்கும் கிரியான்னு சொல்றதுக்கும் பாவனான்னு சொல்றதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. நீ பாவனான்னு அதை நீ செயலை பார்த்து சொன்னு சொன்னா பாவயதி இது பாவனா. அப்ப பாவயதி அப்படின்னு சொன்னா கிஞ்சித் பலம் உத்பாதயத்தின்னு தெரியறதா? கிஞ்சித் பலம் அவசியம் உத்பாதையது. ஒரு பொண்ணை பார்த்து, பொண்ணு புடவை கட்டின்னு இருக்கா, நீ அவளை பார்த்து அம்மான்னு சொல்றதுக்கும் பொண்ணுன்னு சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? அம்மான்னு சொன்னா யாரோ ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுத்திருக்கான்னு அர்த்தமாச்சு இல்லையா? பொண்ணுன்னு சொன்னா அது வரல. இதே மாதிரிதான் பதார்த்தः एकः एव व्यापारपदेन यदि उच्यते तदानीं तावत् फलं किञ्चित् नियतं भवेत् इति अर्थप्रतीतिः न भवति. भावना इत्युक्ते तावत् नियमेन फलं भवेत्, सा भावना नियमेन फलं किञ्चित् उत्पादयेत् इति प्रतीतिः विद्यते. अतः भावनायाः फलनियतत्वात् इत्युक्ते धातोः भावना अर्थः इत्युक्ते अवश्यं फलमपि स्यात्. फलाश्रयस्य च कर्मत्वात् यदि फलं किञ्चित् विद्यते तर्हि फलस्य आश्रयः कश्चन स्यात्. तर्हि फलाश्रयः किमिति उच्यते? कर्म उच्यते. तर्हि अवश्यं कर्म स्यात्. तर्हि सर्वेपि धातवः सकर्मकाः भवेयुः किल. अत एव अस्माभिः धात्वर्थत्वेन भावना नाङ्गीक्रियते, आख्यातार्थत्वेनैव भावना अङ्गीक्रियते. அப்ப என்ன व्यवहारः कथं विद्यते? सकर्मकः धातुः अकर्मकः धातुः. புரியுதா? फलाश्रयस्य च कर्मत्वात् सर्वेषां क्रियावाचकत्वे सर्वेषामपि धातूनां क्रियावाचकत्वे सकर्मकतापत्तिः स्यात् इत्यतः इति तादृशशङ्कां वारयितुम् आह. फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायाम् अकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः उक्तम्. விஷயம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லையா? அது இல்லை நானா சொன்னதா? உங்களுக்கு நானா சொன்னது தானா பிரசங்காத்து? फलव्यापारयोः एकनिष्ठतायाम् एकनिष्ठौ तयोः भावः एकनिष्ठता. नितान्तं तिष्ठतः इति निष्ठौ, एकस्मिन् निष्ठौ एकनिष्ठौ, एकनिष्ठयोः भावः एकनिष्ठता. फलमपि एकस्मिन्नेव आश्रये अधिकरणे विद्यते, तस्मिन्नेव अधिकरणे व्यापारः अपि भवति. तदानीं सः धातुः अकर्मकः. फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायाम् अकर्मकः धातुः. तयोः फलव्यापारयोः धर्मिभेदे आश्रयभेदे सति, धर्मी इति कः उच्यते? आश्रयः. धर्मः इति कः उच्यते? आश्रयी उच्यते. இங்கே பிரத்யம் வந்தால் அங்கே பிரத்யம் வராது, அப்படி வச்சுக்கோ. तयोः धर्मभेदे सकर्मकः उदाहृतः. एकनिष्ठतायाम्, एकनिष्ठतायाम् इत्युक्ते एकमात्रनिष्ठतायाम्, भिन्नाधिकरण अवर्तितायाम् इति यावत्. भिन्नाधिकरण அப்படின்னார். ஏன் அப்படின்னா, கச்சத்தின்னும் பொழுது संयोगத்துக்கு एकनिष्ठता अपि भवति, भिन्न अधिकरण वृत्तिता अपि भवति. எதுக்கு संयोगம் சொல்றான்? இப்போ உத்தரதேச संयोगानुकूल வியாபாரம்னு சொல்றடா நீ. அங்க संयोगः द्विनिष्ठः தானே. அப்ப தேவதத்தன் கையில உத்தரதேச संयोगமும் இருக்கு, तदनुकूल व्यापारமும் இருக்கு. एवञ्च देवदत्तम् अधिकरणत्वेन आश्रित्य यदि पश्यामः तदानीं फलस्यापि अधिकरणं देवदत्तः एव,
व्यापारस्यापि अधिकरणं देवदत्तः एव। तर्हि तत्र फलव्यापारयोः एकनिष्ठता विद्यते, तर्हि सः धातुः अकर्मकः इति वक्तुं शक्यते वा? किं कारणमित्युक्ते यद्यपि तस्मिन् उदाहरणे फलव्यापारयोः एकनिष्ठता विद्यते तथापि फलस्य भिन्नाधिकरणवृत्तिता अपि विद्यते। अर्थात् व्यापारः कस्मिन् अधिकरणे विद्यते? देवदत्ते। तदपेक्षया भिन्नम् अधिकरणं किम् इत्युक्ते ग्रामः। ग्रामे अपि ग्रामे व्यापारः नास्ति, ग्रामे परन्तु संयोगः ग्रामेपि विद्यते। அதனால சொன்னார், அதனால் அர்த்தம் பண்ணும் பொழுது ஏகநிஷ்டதா இत्युक्ते ஏகமாத்திர நிஷ்டதாயாம், ஏகமாத்திர நிஷ்டதாயாம் इत्यस्य कः अर्थः? भिन्नाधिकरण आवृत्तितायां धातुः अकर्मकः इति यावत्, इति यावत् तावत् पर्यन्तं तात्पर्यम् अर्थம். மொத்தமா சேர்த்து பார்த்தா இதை தாண்டா அவ சொல்ல வரான்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா யாவத்து அதாவதுன்றோம் பாரு. அந்த அர்த்தத்துல என்ன சொல்லுவோம்? அதாவதுன்னு சொல்லும்போது நாம் என்ன பண்ணுவோம்? சொன்ன அத்தனை விஷயத்தையும் இதுக்கு சங்கலீகிருத்திய சொல்றோமா இல்லையா? அது மாதிரி யாவத்துன்னா மொத்தத்தை சேர்த்து சொன்ன யாவத் தாவச்ச சாக்கல்யே சாக்கல்யம் तेन गम्यादो फलस्य कर्तृनिष्ठत्वेपि न अतिव्याप्तिः न्यायमेवा। अकर्मकः यथा भ्वादिः, कर्मकस्य उदाहरणं भूधातुः, तयोः फलव्यापारयोः आश्रयभेदे सकर्मकः इत्यर्थः। उक्तं च वाक्यपदीये आत्मानम् आत्मना बिभ्रत् अस्तीति व्यपदिश्यते, अंतर्भावाच्च तेनासु कर्मणा न सकर्मकः। देवदत्तः अस्ति इत्यस्य कः अर्थः? देवदत्तः आत्मानम् आत्मना बिभ्रति, बिभ्रत् अस्ति इति प्रयुज्यते। बिभ्रदस्ति, कथं बिभ्रदस्ति भावप्रयोगं प्रकार। देवदत्तः आत्मानम् आत्मना बिभर्ति इति अस्मिन्नर्थे कः शब्दः प्रयुज्यते? अस्ति। श्लोकத்தில் बिभ्रदस्तिன்னு பிரயோகம் பண்ணிருக்காரா? நம்ம देवदत्तः आत्मानम् आत्मना बिभर्ति इति अयम् अर्थः इष्टः। अस्मिन्नर्थे कः शब्दः प्रयुज्यते? देवदत्तः अस्ति। என்ன சொல்ல வராருன்னு கேட்டா, சத்தானுகூல வியாபாரம்னு சொன்னீங்க. அப்ப சத்தா ரூபம் பலம் குத்திர வித்யதே? தேவதத்தே வித்யதே। तदनुकूल व्यापारः देवदत्ते। तर्हि देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र देवदत्तः स्वनिष्ठव्यापारेण तण्डुले विकृतिं सम्पादयति इति किल तत्र। तद्वत् देवदत्तः अस्ति इत्युक्ते देवदत्तः आत्मनि, देवदत्तः स्वनिष्ठव्यापारेण, देवदत्तः स्वस्मिन् सत्तारूपं फलं இது வேற சப்தத்தினால சொல்ல. தேவதத்தः ஆத்மானம் ஆத்மனா பிபர்த்தி இது. तर्हि फलस्य आश्रयः किल सः, तर्हि अयं धातुः सकर्मकः स्यात् किल इति वाक्यपदीये पृष्टं। किम् उत्तरम्? अन्तर्भावात् तेन असौ कर्मणा न सकर्मकः, परन्तु तादृशस्य कर्मणः सत्तारूपफलाश्रयस्य देवदत्तरूपस्य कर्मणः व्यापाराश्रये देवदत्ते अंतर्भावात्. நீ மனசனால பிரிச்சு பார்த்துக்கிறோம். சத்தாரூப फलाश्रयः देवदत्तः कर्म, व्यापाराश्रयः देवदत्तः कर्ता, परन्तु सत्तारूप फलाश्रयस्य देवदत्तस्य व्यापाराश्रये देवदत्ते अंतर्भावात् अयम् अकर्मकः इति उच्यते। अंतर्भावाच्च तेन कर्मणा असौ न सकर्मकः। तस्य कर्मणः अंतर्भावात् अंतर्भूतेन तेन कर्मणा अयं सकर्मकः न भवति। बहिः
யத் கர்ம வித்யதே தேனைவ கர்மணா சகர்மகத்வம் சம்பாதித்தும் சக்கியதே. அதான் தாத்பர்யம். புரிஞ்சுதா? கார்த்தாலே இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் என்ன கேட்டா பிப்ரத் இதி तेन स्वधारणानुकूलः व्यापारः अत्रापि गम्यते इति भावः अस्ति इत्यत्र फलप्रतीतिः नास्ति अथवा व्यापारप्रतीतिः नास्ति एवं रीत्या किमपि किमपि उक्तं किल तत् वदति एवं वाक्यपदीय उक्तत्वात् तत्रापि बिभ्रत् इति पदस्य प्रयुक्तत्वात् अस्ति इत्यस्य कः अर्थः सत्तानुकूलव्यापारः इत्युक्ते स्वधारणानुकूलव्यापारः अर्थः इति वाक्यपदीयात् ज्ञायते. तेन कर्मणा सकर्मकत्वं तु न किं कारणम् अन्तर्भावात् फलांशेन सामानाधिकरण्यसत्वात् आत्मानं जानाति इच्छति इत्यादौ च द्वौ आत्मानौ शरीरात्मा अंतरात्मा च. इदानीं सः वदति देवदत्तः अस्ति इत्यत्र सत्तारूपफलाश्रयः कश्चन आत्मा अवश्यम् अङ्गीकार्यः. तथापि त्वया किमुक्तं फलाश्रयस्य आत्मनः व्यापाराश्रये आत्मनि अन्तर्भावात् पृथक् कर्मत्वेन कस्यचित् अभावात् कर्तृभिन्नतया. कथं पृथक् कस्यचित् कर्मणः अभावात् धातोः न सकर्मकत्वम् इति उक्तं किल. तर्हि अन्यत् उदाहरणम् अहं दास्यामि. देवदत्तः आत्मानं जानाति. देवदत्तः आत्मानं जानाति इति. अत्र पश्य, ज्ञानानुकूलः व्यापारः इत्युक्ते ज्ञानरूपस्य फलस्य आश्रयः कः? आत्मा. तदनुकूलव्यापारस्य आश्रयः तावत् देवदत्तः. परन्तु ज्ञानाश्रयः यः आत्मा सोऽपि देवदत्तात् बहिर्भूतः न, अपि तु देवदत्ते एव तस्य आत्मनः अन्तर्भावः. तर्हि तत्रापि अन्तर्भावः विद्यते. परन्तु जानाति इति तस्य सकर्मकत्वं कथं? तस्य सकर्मकत्वादेव आत्मानं जानाति आत्मानं इच्छति इति प्रयोगः. அங்கெல்லாம் எப்படா நீ சொல்றேன்னாரு. அதாவது அகர்மகத்வம்ன்ற விவகாரத்துக்கு அந்தர்பாவம் தான் ஹேத்துன்னா சஹ அந்தர்பாவः அत्रापि विद्यते परन्तु धातोः कथं सकर्मकत्वम्. आत्मानं जानाति इच्छति इत्यादौ च द्वौ आत्मानौ नर. एवञ्च तादृश प्रदेशेषु व्यवहारप्रसिद्धये किम् अङ्गीकर्तव्यम्? देवदत्तः अस्ति इत्यत्र तावत् द्वौ आत्मानौ इति नाङ्गीक्रियते. देवदत्तः आत्मानं जानाति इत्यत्र तावत् द्वौ आत्मानौ. देवदत्तः इति शरीरात्मा उच्यते, आत्मानम् इति अन्तरात्मा उच्यते. शरीरात्मा अन्तरात्मानं जानाति, शरीरात्मा अन्तरात्मानम् इच्छति इत्येवं तस्य अर्थः. तत्र अंतरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुखदुःखे अनुभवति इति कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रीय भाष्योक्तरीत्या भिन्नाधिकरणनिष्ठताम् आदाय सकर्मकत्वम् इत्यवधेयम्. तत्र प्रमाणमपि प्रदर्शयति. कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रे भाष्ये द्वयोः आत्मनोः सत्ता तावत् तत्र विचारिता. ரெண்டு ஆத்மா இருக்குனாங்க நமக்கு வையாக்கறனாலுக்கு நமக்கு ஒரு பிரமாணம் இங்கே தான் சிரமம் வரும். இப்போ வாக்கியபதிகாரர் சொன்னார்னு சொல்லிட்டு நாம் என்ன சொன்னோம்? பிப்ரத்துன்னு சொல்லியிருக்கார், அப்போ தாரணானுகூல வியாபாரம்னு சொல்லிட்டு நம்ம புஸ்தகத்தை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். வாக்கியபதிகாரர் சொன்னால் ஒத்துக்கணுமான்மா அவன். அதுதான் இங்கே பிரச்சனை. புரிஞ்சுதா? இல்லை 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 அது சொல்லடா. நான் இதர சாஸ்திரக்காரன் சொல்கிறேன், தூங்காத நீ. ஹஸ்தின்ற இடத்துலடா இது வேற அது வேற. இது நான் பிரசங்காத் சொன்ன விஷயம். நான் அகதகேவன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வாக்கியவதியத்தை நீ பிரமாணமாக காமிச்சியா இல்லையா? பிரமாணமாக காமிச்சு என்ன பண்ண? அஸ்தாத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா தாரணானுகூல வியாபாரம்னு அர்த்தம் சொன்னேன். அப்படி வந்து வாக்கியபதி பிப்ரத்துன்னு சொல்லத்துல இருந்து தாரணானுகூல வியாபாரம் இருக்குன்னு தெரியுதுன்னு சொன்னியா இல்லையா? அப்படியே வாக்கியபதிகாரர் சொன்னார்ன்றத பிரமாணமாக வச்சு நாம அப்படியே எடுத்து விசாரம் பண்ணிட்டோம். அப்போ அப்படி விசாரம் பண்ண மாட்டான். விப்ரத்துன்ற மாதிரி தாரணம்ன்ற அர்த்த பிரதீதி எனக்கு என்ன பண்ண முடியும்? நீ
தேவதத்தः अस्ति इत्यत्र தேவதத்தः ஆத்மானம் பிபர்த்தி இது தாவத் ந மம பிரத்யயः நம்ம சொன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அங்கெல்லாம் தான் வித்தியாசம். சாஸ்திரக்காரர்கள் எங்க ட்ராக் மாறி போறான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல, அதுக்காக சொல்றோம். அடுத்தது என்ன பண்ணா, இப்ப ரெண்டு ஆத்மா இருக்குன்றதுக்கு பிரமாணம் பாஷ்யத்துக்கு காமிச்சார். வேற ஒரு இடத்துல என்ன சொன்னார்? அந்தராத்மா சரீராத்மாவை பிரேரணை பண்றது, எப்படி பிரேரணை பண்றதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இவன் நடந்துக்கிறான்னு பிரசங்காத் பேசியிருக்காரு. அதுல நமக்கு என்ன தெரியுது? ரெண்டு ஆத்மா இருக்குன்னு தெரியுதா? அது என்ன பண்ணா, தேவதத்தா ஆத்மானம் ஜானாத்தின்னு இடத்துல அதை போட்டாங்க. அது யுக்தி. ஒரு இடத்துல சொல்ற விஷயத்தை எடுத்துட்டு அதை வேற இடத்துல அப்ளைங் தாட்ஸ் என்ன பண்றான், அப்ளை பண்ணிக்க. அதனால அப்ளைங் தாட்ஸ் தானே போட்டிருக்கான் விப்ரோல, ஒரு கம்பெனியில, சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில அப்ளைங் தாட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க, பிரயோகம் பண்ணிட்டான். தத்ர அந்தராத்மா தத் கர்ம கரோதி ஏன ஷரீராத்மா சுகதுக்கே அனுபவத்தின்னார். அந்தராத்மா ஷரீராத்மாவை சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கும்படி பண்றது. அந்தராத்மா தற்கர்ம கரோதி, அந்தராத்மா அந்த வேலையை பண்றது. எந்த வேலையினால ஷரீராத்மா சுகதுக்கங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்குமோ அந்த வேலையை யார் பண்றார்? அந்தராத்மா பண்றது. ஆத்மா ச அந்தராத்மா ச பரமாத்மா தசைவ ச தத்வாத்மா சைவ பூதாத்மா பஞ்சாத்மா பஞ்ச ஆத்மா பஞ்ச இது கீர்த்திதான்னு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, ஆகமம் இது. இது இங்க சொல்றேன் நான். அந்தந்த சாஸ்திரக்காரர்கள் அப்படி பிரிச்சுப்பா, அவருக்கு எது எது தேவையோ அது மாதிரி. அதை உண்மையிலேயே எல்லாத்தையும் போட்டு கடைகிறது சரியாவே வரல. அதை தனியா அவளுக்கு அது பிரமாண தாரதமியம்னு ஒன்று உண்டு. இந்த சாஸ்திரக்காரெல்லாம் திடீர்னு பேசும்போது எது ரைட்டு எது தப்புன்னு தெரியலேன்னு அந்தந்த ஸ்திதியில இருக்கவாளுக்கு அது பிரமாணம்ன்றான். நான் அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் ஒன்று சொல்லட்டோமா? இப்போ இந்த வருஷம் இப்போ பௌர்ணமி வருதுடா, இப்போ கிரகணம்ன்றா, இந்த தேதிக்கு கிரகணம்டா, தை மாதம் இத்தனை தேதி கிரகணம்னா, இந்த கிரகணம் எல்லாருக்கும் கிரகணம் கொண்டாடுறாளா? யாருக்கு தெரியுதோ அவளுக்கு தானே. தை மாதம் 3ஆம் தேதி கிரகணம்னா உனக்கு தெரிஞ்சாதான் அவனுக்கு கிரகணம்ன்றது ஒன்றும், தெரியாதவளுக்கு. அப்ப நாள் ஒன்னா இருந்தாலும் கூட கிரகணத்துக்கு கிராஹ்ய அக்ராஹ்யத்துவம் இருக்குப்பா. கிரகணத்வேன கிரகண தினத்வேன கிராஹ்யத்துவம், கிரகண தினத்வேன அக்ராஹ்யத்துவம் வா அவளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி வச்சுக்கோ. சின்ன பசங்களுக்கு சொல்லி தரும்போது ஒரு மாதிரி சொல்லித்தரா பாடங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு மாதிரி சொல்லித்தரா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் அதை தான் ரைட்டுன்னு தான் படிக்கணும் அவன். அதே மேல் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது இப்படிலாம் சொல்லிருப்பா, அது தப்புன்னு மேலே போறான். அப்ப அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு அது ரைட்டு. அப்ப ஏன் அவளோட அதிகாரிக்கு தகுந்த மாதிரி தாரதமியம் வந்துருக்கு பிரமாணத்துல, சரியா? அதே மாதிரிதான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு பிரிச்சு நிர்வாகம் பண்ணி ஆகணுமே. எவனோ ஒருத்த கேட்டு எதுதான் ரைட்டுன்னு இப்ப நீங்க சொல்லுங்கன்னா அவளுக்கு அது எது ரைட்டுன்றது இப்படி சொல்லிடுறது. அவளுக்கு அப்படி இப்படி எது ரைட்டுன்னா யாரும் ஒத்துக்க மாட்டான், இது தெரியல அப்படின்றான். ஆனாலும் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லி சொல்றது. அதுதான் டைமும் அப்படிதானேப்பா. நான் ஃபோன் பண்றேன், இன்னைக்கு எனக்கு தேதி 30, இன்னைக்கு என்ன தேதி? இன்னைக்கு 30ஆம் தேதி. ஏன் அமெரிக்காக்காரனுக்கு என்ன சொல்ல போறான்? இன்னைக்கு 29ஆம் தேதின்னு சொல்ல போறான். நான் இன்னைக்கு 9 மணின்னு சொல்றேன், 11 மணின்றான். அவன் நைட் 11 மணி, 29ஆம் தேதி நைட் 11 மணின்னு அவன் சொல்ல போறான். அதானே டிஃபரன்ஸ்? 12 மணி நேரம் தான் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றான். எப்படி சார் ரெண்டு பேரும் இந்த க்ஷணம் பேசிட்டு இருக்கோம், ஆனா என் செல்போன்ல இன்னி 30ஆம் தேதி என்ட்ரி ஆகுறது, அவன் செல்போன்ல அவளுக்கு அது ரைட்டு. 29ஆம் 30ஆம் உனக்கு நீ சொல்ற ரேட்டு எனக்கு. तत्र अंतरात्मा तत् कर्म करोति येन शरीरात्मा सुखदुःखे अनुभवति इति कुत्र उक्तं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इति सूत्रीय भाष्योक्तरीत्या எதுக்காக எடுத்தாரு? ரெண்டு ஆத்மா இருக்குன்றதுக்காக தான் எடுத்தாரு. அது பின்னாதிகரணம். ஆமா, பின்ன அதிகரண நிஷ்டதாம் ஆதாய भिन्न अधिकरण निष्ठता कस्य विद्यते? फलस्य व्यापारस्य च ज्ञानरूप फलस्य ज्ञानस्य ज्ञानरूपस्य फलस्य भिन्न आत्म अधिकरण निष्ठता विद्यते. व्यापारस्य तदपेक्षया भिन्न अधिकरण निष्ठता विद्यते. निष्ठता எங்க கொண்டு போய் முடியணும்? பலத்திலையும் வியாபாரத்திலையும்.
பின்ன அதிகரணம் யாரை வாங்கி போகணும்? நீ கர்த்தாவியம் கர்மாவியம் ஆசிரியத்தை வாங்கிக்கணும். அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தால் தான் புரியும். அப்படியே படிச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் புரியும். என்ன பின்னாதிகரண நிஷ்டாதாம் ஆதாய சகர்மகத்வம் இத்தியவதேயம். நனு அசத்வபூத கிரியாயாः தாத்வர்த்தத்வே பாகः இत्यत्रापि तत् प्रत्ययापत्तिः न च इष्टापत्तिः कृद अभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाश्यते इति भाष्य विरोधात् इत्यत आह. असत्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते. न्यायदेवा முன்னாடி ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொன்னார், இப்போ மறந்துட்டு குழந்தைங்க நீங்க பாவம். அசத்வபூதோ பாவஸ்ச திங்பதைஹி அபிதீயத்தேன்னா கிரியையை ரெண்டா பிரிச்சார் இல்லையா? சாத்திய கிரியா சித்த கிரியான்னு சொன்னார். அதுல நம்ம ஏற்கனவே பிரிச்சுட்டோம். அதாவது திங்கந்த ஸ்தலத்துல தாத்துனுடைய அர்த்தம் என்னவா இருக்கும்? சாத்திய கிரியா ரூபமா இருக்கும். அது மாதிரி கிருதந்த ஸ்தலத்துல தாத்வர்த்தமாகிய கிரியா எப்படி இருக்கணும்? சித்த கிரியாவாக இருக்கும் அப்படின்னு நாம சொன்னோம். சொல்லி முடிச்சோம் ஆரம்பத்துல. அதை இப்ப கேள்வி கேட்கறான். இப்ப தாத்துனுடைய அர்த்தம் பச்சத்தின்ற இடத்துல, பச்சத்தி நம்ம சொல்லல, ஜெனரலா சொல்றான். தாத்துனுடைய அர்த்தம் சாத்திய கிரியைக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா அசத்வ கிரியான பேர். என்ன பேர்? ஆமா, சத்வம் நாம திரவியம், சத்வம் நாம திரவியம் இல்லையா? திரவியம்னா என்ன அப்படின்னா வச்சுக்கோ, அதாவது சங்கியா லிங்க சங்கியா திரவியத்துவம். அப்ப லிங்கம் அன்வை, ஒரு லிங்கம் இருக்கணும், ஒரு சங்கியா இருக்கணும், ஒரு காரகம் இருக்கணும் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு காரகத்துவம் அங்க இருக்கணும். அப்படி இருந்தா அதுக்கு என்ன பேரு? திரவியம்னு பேரு. இப்ப நீ தாவதி பச்சதி, பச்சத்தின்ற பச்சதாத்வர்த்த வியாபாரம் என்ன ரூபமா இருக்கு? சாத்திய ரூபமா இருக்கு. அர்த்தாத்து சத்வரூபமாக இல்ல. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சித்த கிரியா தான் சத்வரூபமா இருக்கும், சாத்திய கிரியா சத்வரூபமாக இருக்காது. இது சிலர்லாம் அப்படி அப்படியே வச்சுக்க, அப்படி அப்படியே வாங்கிக்கோ, அப்புறமா கொஞ்சம் சரியாகும். அப்ப தாத்துனுடைய அர்த்தம் நீ சாத்திய கிரியா அசத்வ கிரியான்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா, கிருத பாகஹான்ற இடத்துல சாத்திய, அதாவது அசத்வ கிரியா சாத்திய கிரியான்னு சொன்னா அங்க லிங்க சஞ்சாலனா அன்வைக்காது. அப்படின்னா பாகஹான்றதுல பச்சதாத்து இருக்கா இல்லையா? அப்ப அதோடைய அர்த்தமும் சாத்திய கிரியா தானே, அதாவது அசத்துவம் தானே, அது திரவியம் கிடையாது. அப்படின்னா ஒரு வாக்கியம் கிருத் அபிஹிதா பாவஹ திரவியவத் பிரகாஷத்தேன்னு ஒரு நியாயம். என்ன அர்த்தம்? பாவஹ வியாபாரஹ யதா கிருத் அபிஹிதா, கிருத் பிரத்யேன யதா சஹ வியாபாரஹ அபிஹிதா பவதி பிரதிபாதிதா பவதி ததானீம் சஹ வியாபாரஹ எது மாதிரி இருந்தால் திரவியவத் பிரகாஷத்தேன்னு. நமக்கு எப்படி தோன்றது? திரவியம் மாதிரி தோன்றது. ராமன் படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றோம். ராமன் படிக்கிறான். வேற ஒரு வார்த்தையில சொல்றான், ராமனிடத்தில் படிப்பு இருக்கிறது. அப்ப கரெக்டா? சப்தம் தான் வேறையே தவிர அர்த்தம் ஒண்ணுதான். ஆனா ராமன் படிக்கிறான்னு பொழுது வரக்கூடிய அந்த படிப்பு அர்த்த பிரதீதியும் ராமனுடைய படிப்புன்னு சொல்லும் பொழுது வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? படிப்புனா எப்படி ஏதோ திரவியம் மாதிரி தெரிகிறது, திரவியம் இல்ல அது ஒரு கிரியை தான். அது ராமன் படிக்கிறான் பொழுது அந்த வியாபாரம் திரவியவத்துனா பிரகாசத்தை என்ன பாதி அஸ்மாகம். பரந்து ராமே பட்டனம் வர்த்தமான காலிகம் வித்யத்தேன்றான், பட்டத்திய மாத்தி சொல்றான். அப்ப என்ன எடுத்தது? ஒரு லிங்கம் சஞ்சா காரகம்லாம் அன்வைக்கிறதுக்கு யோக்கியமா இருக்கு. லிங்க சஞ்சா காரகங்கள் அன்வைக்கணும், திரவியம் மாதிரி தெரியுது. கிருத் அபிஹிதா பாவஹா ராமஸ்ய பட்டனம்ன்றான். கிருத் அபிஹிதா பாவஹா திரவியவத் பிரகாஷதே. இப்ப நீ என்ன சொன்ன? தாத்துனுடைய அர்த்தம் அசத்வ கிரியான்னு சொன்ன. அசத்வ கிரியான்னு சொன்னா திரவியம் மாதிரி அது பிரகாசிக்காது, விரோதம் வந்துருக்குன்னு கேட்டான். நனு அசத்வபூத கிரியாயாஹ யதி தாத்வர்த்தத்வம் असत्वभूत क्रियायाः धात्वर्थत्वे सति पाकः इत्यत्रापि तत् प्रत्ययापत्तिः, प्रत्ययः नाम बोधः, तत् प्रत्ययः नाम असत्व क्रिया प्रत्ययः बोधः स्यात् आपत्तिः न च इष्टापत्ति भवतु. नाम पाकहன்ற இடத்துலயும் असत्व क्रियைக்கு प्रतीति வந்தா எனக்கு என்ன நீ கேட்க கூடாது. न च इष्टापत्तिः, इष्टापत्तिः न वक्तुं शक्या.
कृत अभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्य विरोधात् अत आह आख्यात शब्दे भागाभ्यां साध्य साधन रूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स घन्यादिष्वपि क्रमः आख्यात शब्दे भागाभ्यां साध्य साधन रूपता यथा प्रकल्पिता तथा शास्त्रे घन्यादिषु अपि सह क्रमः साध्य साधन रूप क्रमः என்ன சொன்னார் आख्यात शब्दे पश्य मृगो धावति इत्यादौ भागाभ्याम तिङन्ताभ्याम आख्यात शब्देन எதை வாங்கிக்கணும் पश्य मृगो धावति என்ற ஒரு வாக்கியத்தை வாங்கின்ற நீ आख्यात शब्दம் भागाभ्याम तिङन्ताभ्याम तिङन्तं किं तत्र तिङन्तद्वयं पश्य इति धावति इति तिङन्तद्वयं तिङन्ताभ्याम भागाभ्याम तिङन्ताभ्याम प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम इति विवरण कारणोक्तम अपव्याख्यानम पचति इत्यत्रापि भागद्वय सत्वात् सर इद வேற ஒன்னு சொன்னா தப்புன்னு भागाभ्याम आख्यात शब्दे भागाभ्याम तत्र भागाभ्याम इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम इति केनचित् व्याख्यानं व्याख्यातं तत्तावत् असाधु ஏன்னா பின்னாடி உனக்கு புரியும் அப்புறமா சொல்றேன் நான் சாத்திய சாதன ரூபதா யதாக்கிரமம் கிராஹ்யா இல்லையா யதாக்கிரமம் கிராஹ்யா சாத்தியத்வம் கிரியாந்தராகாங்ஷானுத்தாபகதாவச்சேதக ரூபவத்வம் சாதனத்வம் காரகத்வேன அன்வயித்வம் சஹ கன்யாதிஷு अपि इति प्रकृत्या साध्यावस्था प्रत्ययेन साधनावस्था यान् परं विशेषः घन्यादि उपस्थाप्य लिंग संख्यान्वयिनी कारकान्वयिनी च आख्यातोपात्तातु नैवम् சொல்லிட்டார் அதான் விஷயம் தாத்துவுக்கு வியாபாரா அர்த்தம் அங்கீகாரம் பண்ணிக்கோ அந்த வியாபார பிரதீதி பக்கத்துல நமக்கு கன்யாதி கிருத்பிரத்தியங்கள் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ கன்யாதி அந்த கிருத்பிரத்தியங்கள்னால அந்த தாத்வர்த்த பாவமானது நமக்கு உபஸ்தாபிதமாச்சுன்னு வச்சா அந்த தாத்வர்த்த பாவம் எப்படி இருக்கும் திரவியம் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டு விதமாக அன்வய யோக்கியதா உண்டு என்னது ரெண்டு எப்படின்னா அதுக்கு அந்த அந்த கிரியா எப்படி இருக்கணும்னா லிங்க சங்கியான்வயினி காரகான்வயினி ச லிங்கம் சங்கியா இதெல்லாம் அன்வயிக்கிறதுக்கு யோக்கியமாகவும் இருக்கும் அன்வயிக்கிறதுக்கு யோக்கியமாகவும் இருக்கும் ஆக்ஷாதோபாத்தா ஆக்ஷாதாந்தோபாத்தாது ஆக்ஷாதாந்தம் திங்கந்தம் அதனால உபாத்தமான கிரியா எப்படி இருக்கணும் நைவம் அப்படி இருக்காது சரியா நாளைக்கு பார்க்கலாமா நாளைக்கு மத்தியானம் கூட வாங்குவோம்